अज अपना टॉपिक है जोड़ा वो है स्पोर्ट्स टर्मीनोलॉजी, खेड शब्दावली। आप पहला गल करते हैं इस दे विच आइसोमैट्रिक की। आइसोमैट्रिक ये जनानी भाषा का शब्द है। दो शब्दों तो मिलके बनेगा ISO मैट्रिक MERIC मैट्रिक। आइसो का मतलब की हो गया बराबर, जैस कहेंगे आप समान अंतर। मैट्रिक का मतलब हो गया मापना। इस दे विच की गल की हुई हैगी, जो कोई भी खिडारी कसरत करता तो उहदियां जिहड़ियां मांसपेशियां होंदियां ने वो सुंगड़दियां ने। इस दे विच मांसपेशियां दे विच जो सुंगड़दियां ने तो तनाव पैदा होंदा, पर उहदी लंबाई जिहड़ी लेंथ होंदी है उस दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा गा। जिवें आप कह सकते हैं कि आप पुशिंग अप दा बाल, जिवें वो पहला कंध नूं धक्का दे रहा, जिवें कंध नूं धक्का देना, कंध नूं धक्का देना। हुण मान लो इस तरीके नाल आपां कंध नूं धक्का दे रहे हैं तो अपने अंदर विच की मांसपेशियां दे विच अपनी जिहड़ी सुंगड़ रही ने, पर उहदे विच अपने कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो जिहड़ी साडी लंबाई है, जिहड़ी लेंथ है, वो साडी उवें दी उवें रहूगी। दूसरा हुण जिवें आपां गल करिए सीधे खड़े होने दी, उदों खिडारी की होगा सीधा खड़ा हो गया। सीधा खड़ा आपां पूरे तौर पर ऐ अकड़ के सीधे खड़े होए हुए हैं, तो इसनूं इहदे विच की होगा, इसनूं बोलोगे अपराइट पोजीशन। तीसरे नंबर पर आप गल करते हैं यही रोमिंग रिंग। रोमिंग रिंग दे विच मान लो रोमन रिंग, जिहड़ी अपनी इस तरीके दियां कोई भी काम आप गोल कर रहे हैं उस दे नाल अपनी जिहड़ी कसरत है वो कर रहे, उहदे नाल की होगा साडी लंबाई है जिहड़ी उवें दी उवें रहूगी, पर तनाव सानू जरूर होगा, साडे मांसपेशियां दे विच खिच जरूर पैदा होगी। जिवें हुण आपां रस्सी टप्पना हो गया, रस्सी टप्पन दे नाल की होगा ट्राई टू बार, इसनूं आपां कह सकते हैं। रस्सी टप रहे हैं आप लगातार, उस दे नाल की अपनी लंबाई सेम रहूगी। आप छाल मारांगे अपनियां जिहड़ियां मांसपेशियां वो की होणगियां, उहदे विच खिच पैदा होगी, तनाव पैदा होगा। इत्थे आपां की कहांगे उसनूं आपां माप सकते हैं। तो दूसरी गल की करते हैं, इस तो बाद आपां दूसरा पॉइंट ते आउणे हैगे, ये सीगा आइसोमैट्रिक। इस तो बाद आपां गल करते हैं आइसोटोनिक की। ये भी जनानी भाषा का शब्द है, ये भी दो शब्दों तो मिलके बने आइसो प्लस टॉनिक। आइसो का मतलब बराबर समानता, टॉनिक का मतलब की हो गया इत्थे तनाव, टेंशन। ठीक है, इसकी आप अगे गल करांगे। इहदे विच की सीगा पहलां वाले च आपां सीधा खड़ा हुंदे सीगे, किसी बाल नूं कंध नूं धक्का दे सकते सी, रस्सियां टप्पना। इहदे विच मेन पॉइंट की है, जदों आपां कोई भी कसरत करते हैं उदों साडियां मांसपेशियां ते तनाव पैंदा सी, तो आइसोटोनिक दे विच की होऊगा साडे फाइबर ते तनाव पैदा होऊगा। इहदे विच असीं जदों दौड़ांगे, असीं किसी चीज़ नूं चला के मारांगे, सिट्टांगे, जां असीं कुदांगे, छाल मारांगे, ठीक है, जां असीं तैरांगे, उदों की होऊगा साडा फाइबर है जिहड़ा उसके उपर की होऊगा तनाव पैदा होऊगा। ये मेन कसरत किहड़ी आ गई, खास तौर पर भार चुकना। हुण जो कोई भी आप वेट है भार चकांगे तां करांगे तो साड़ियाँ की ने साड़ियाँ मांसपेशियां जिहड़ियां कसरत करन दे नाल इहदी लंबाई है जिहड़ी वध जूगी, मांसपेशियां दी लेंथ इस दे विच आइसोटोनिक दे विच वधूगी। ठीक है, इसनूं आपां मेन एक्सरसाइज इहदी की होगी, मतलब एक्सरसाइज विदाउट इन द वेट।
मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਵਧੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਸੋਮੀਟ੍ਰਿਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗੀ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਊਗੀ, ਬਰਾਬਰ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਈਸੋਕਾਈਨੈਟਿਕ। ਆਈਸੋਕਾਈਨੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਸਰਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਇਓਡੈਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਵੈਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਾ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਡੋ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੀਡ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਗਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਟੇ ਤਿੰਨੇ ਕਸਰਤਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਈਸੋਮੀਟ੍ਰਿਕ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ, ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆਈਸੋਕਾਈਨੈਟਿਕ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਓਵਰਲੋਡ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਰਿਕਵਰੀ। ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਟਰ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਗ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗਾ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰਲੋਡ। ਓਵਰਲੋਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵਾਧੂ ਭਾਰ। ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਵਾਧੂ ਭਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ। ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰਿਕਵਰੀ। ਰਿਕਵਰੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਚ ਨੂੰ ਉਹ ਓਵਰਲੋਡ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਡਾਰੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ
ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰਿਕਵਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਮੋਟਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯੋਗਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕਿੱਲਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਟਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਪੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਫੋਰਥ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਕਤ, ਸਟਰੈਂਥ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਚਕਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਚਕਤਾ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।